السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص اہم خبروں کی جھلکیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم بات تو شروع کرتے ہیں مالیگاؤں سے، لیکن جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک، بے خوف اور نڈر انداز میں دیکھیں اور سنیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ سبسکرائب کر لیں اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین خبریں اور ویڈیوز آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل مسلمانوں کے باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھتی رہے، تو پلیز آپ ایسے چینلوں کی مالی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے، بینک کے تھرو یا آن لائن، جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ مدد کریں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر ہفتے 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، وائرل نیوز لائیو نے جس طریقے سے 1 ملین سبسکرائبر بہت کم پیریڈ میں پورے کر لیے ہیں اور بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ جو وائرل نیوز کام کر رہا ہے اور بول رہا ہے، خبریں اٹھا رہا ہے، چاٹوکار اور دلال میڈیا کے بالکل خلاف چل رہا ہے اور بے باکی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسی کو لے کر پوری دنیا سے مبارکبادیاں مل رہی ہے۔ لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جناب ابو عاصم اعظمی صاحب، میرا جو سیاست کا سفر ہے ابو عاصم اعظمی کے ساتھ ہی شروع ہوا، 5 سال تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر جو سیاست میں جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر مجھے سائیڈ میں ہٹنا پڑا، کیونکہ نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ اوپر والوں کو امجنے نہیں دیتے ہیں، تو نیچے والے جو گندے تھے ان کی وجہ سے آخر میں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن ابو عاصم اعظمی کے ساتھ میرا ساتھ ابھی بھی برقرار ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ اور ابو عاصم اعظمی صاحب نے وائرل نیوز لائیو کے تعلق سے اور ہمارے تعلق سے کیا کہا، 1 منٹ کی 50 سیکنڈ کی ایک کلپ ہے، ضرور سنیے۔ میں وائرل نیوز ٹیوب چینل کی اس چھوٹے سے مدت میں کامیابی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ وائرل نیوز جس طرح سے آج ارنب گوسوامی، سدھیر چودھری، امیش دیوگن جو تلوے چاٹ رہے ہیں پردھان منتری کے، جو بی جے پی کے تلوے چاٹ کر کے آج کام کر رہے ہیں اور غلط نیوز کو پیش کر کے چمچا گیری کر رہے ہیں، یہ امید کرتا ہوں کہ وائرل نیوز ٹیوب چینل کبھی یہ کام نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بکے گا نہیں، بلکہ سماج کی سچائی کو پیش کر کے لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے جو سامنے ہیں وہ مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی صاحب نے بھیجی ہے کہ مالیگاؤں میں جو SSC کا سٹی ٹاپر ہے مومن ساویز، اس کا شاندار ستکار و سمان اور استقبال کیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مومن ساویز کے والد عمران جمیل ادارہ نثری ادب کے جوائنٹ سیکریٹری ہے۔ آپ اردو زبان و ادب کے ایک اچھے قلمکار، افسانہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں، ایک اچھے ٹیچر بھی آپ ہیں۔ ادارہ نثری ادب کے صدر ادھیکش جناب محمد اسحاق خضر صاحب، ایسے ہی وائس پریزیڈنٹ عتیق شعبان صاحب اور اقبال برکی، ایسے ہی سیکریٹری KF انصاری، خازن محمد امین اور رضوان ربانی صاحب نے مومن ساویز اور عمران جمیل کو عمیق دل کے گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کی اور آئندہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہم بھی مالیگاؤں سٹی ٹاپر ساویز کو اپنی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے ڈھیر ساری مبارکبادیں اور دعائیں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو مستقبل میں بھی بہتر کامیابی، خیر اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ ناظرین، ایسے ہی مالیگاؤں کی دوسری بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے ہے
جی ہاں ناظرین، کمپیوٹر کی جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور جاب کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی خوشخبری والی خبر ہے کہ اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن AVHF کی جانب سے کمپیوٹر اسکالرشپ کا پروگرام آج یعنی 15 اگست کو بعد نماز عصر منعقد کیا گیا ہے۔ جنید سہارا کے نام سے جو جوان جانے جاتے ہیں مالیگاؤں میں، جو AVHF کے وہاں کے اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہے اور ہمارے وائرل نیوز لائیو کے رپورٹر بھی ہے، ان کے جانب سے آج 15 اگست بعد نماز عصر یوں سمجھے کہ اوپننگ اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن کمپیوٹر اسکالرشپ پروگرام ہونے جا رہا ہے اور کمپیوٹر سینٹر کی اوپننگ بھی ہونے جا رہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈائریکٹ جنید سہارا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور AVHF کا اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن کا جو روڈ پر آفس ہے، جعفر نگر روڈ پر شاید آفس ہے، آپ وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج یہ پروگرام اوپننگ کا افتتاحی جو پروگرام 15 اگست کو آج ہونے جا رہا ہے بعد نماز عصر، اس کا پتہ ہے ریسائٹ اکیڈمی، اپنا سپر مارکیٹ، آگرہ روڈ، مالیگاؤں۔ ضرور آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت ناسک شہر اور ناسک ضلع سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جلگاؤں ضلع میں بھی یوریا کھاد کو لے کر بے چینی کسانوں میں نظر آ رہی ہے، اور جلگاؤں ضلع کے کچھ کسانوں نے تو باقاعدہ آتما ہتیا کی دھمکی بھی دے دی ہے شاشن پرشاسن اور انتظامیہ کو۔ اور ایک نات راؤ کھڑ سے جو ہمارے ضلع کے بھاجپا کے مہاراشٹر کے قدآور نیتا ہے، انہوں نے بھی یوریا کھاد کی معاملے کو لے کر آواز اٹھائی ہے۔ اب ناسک ضلع سے بھی ایسے خبریں آ رہی ہے کہ بازار سے یوریا سمیت، ایک تو یوریا کھاد تو غائب ہے ہی، لیکن ناسک سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کیونکہ ناسک ضلع میں پیاز کی فصل اور پیاز کی پیداوار بھی کافی بڑی ہوتی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ناسک ضلع میں یوریا سمیت پیاز بیج بھی یوں سمجھے کہ مارکیٹ سے غائب نظر آ رہا ہے۔ کسانوں نے بڑی چنتا جتائی ہے اور کسان باقاعدہ شور مچاتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھاد اور پیاز کی جو بیج مارکیٹ سے غائب ہے، اس مسئلے پر حکومت دھیان دیں، ورنہ ناسک کے کسان بھی آندولن کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی ناسک شہر سے ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ رنگناتھ مشرا کمیشن لاگو کرو اور آرکشن ریزرویشن کی مانگ کو لے کر ناسک کلیکٹر آفس پر کچھ لوگ آندولن کرتے ہوئے اور نعرے بازی کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। उच्च न्यायालयाने मान्य केलेलं आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। उच्च न्यायालयाने मान्य केलेलं आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। सच्चर कमिशन लागू करा, रंगनाथ मिश्रा कमिशन लागू करा, रंगनाथ मिश्रा कमिशन लागू करा, रंगनाथ मिश्रा कमिशन लागू करा। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। कोण म्हणतात देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। कोण म्हणतात देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नहीं। आइए बात करते हैं धुलिया शहर और धुलिया ज़िला की। फिलहाल धुलिया ज़िले की कुछ ख़ास खबरें तो नहीं है, लेकिन सबसे ख़ास खबर और बड़ी खबर ये आई है सुबह ही यूँ समझिए कि हमारे रिपोर्टर जनाब यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने हमें रवाना किया है कि धुलिया का एक बहुत ही कदीम इदारा है, मशहूर दीनी तालीमी इदारा है मदरसा सिराजुल उलूम। आज सुबह वहाँ पर बाकायदा सुबह 8 बजे मदरसा सिराजुल उलूम में हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक साहब के हाथों हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक नगर वर्जई रोड धुलिया के वसी मैदान में हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। झंडे को सलामी भी दी गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, परचम कुशाई की गई। जी हाँ, इस मजलिस में परचम कुशाई की मजलिस मुनक़िद की गई। मजलिस की सदारत हज़रत मौलाना शकील अहमद कासमी साहब जो नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला धुलिया है, उन्होंने मजलिस की सदारत फरमाई। और परचम कुशाई आली जनाब हज़रत हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान साहब, हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान मौलाना अबुल आस साहब जो जमीयत उलमा अरशद मदनी के धुलिया ज़िला के सदर है। ऐसे ही सदर ट्रस्ट मदरसा सिराजुल उलूम भी है, इनके हाथों से परचम कुशाई की गई। जबकि आली जनाब मोहम्मद इलियास सर साहब
मुअल्लिम स्विस उर्दू हाई स्कूल धुलिया ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और रस्मी शुक्रिया हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान साहब कासमी ने अदा किया। परचम कुशाई की मजलिस में शिरकत करने वाले ज़िम्मेदारान में हफीज़ुर्रहमान, मौलाना अबुल आस, मौलाना शकील अहमद कासमी, मौलाना हिलाल अहमद कासमी, मौलाना अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, मुफ्ती इब्राहिम कासमी, मौलाना फजलुर्रहमान कासमी, मौलाना जुनैद कासमी, हाफिज़ अब्दुर्रहमान सिराजी, हाफिज़ हाशिम सिराजी, हाफिज़ सिद्दीक़ सिराजी, हाफिज़ मोहम्मद अयाज़, अलहाज मुश्ताक सूफ़ी, मोहम्मद एजाज़ रफ़ीक़, मोहम्मद इलियासर, शेख मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आसिफ साहिबान के अलावा दीगर असातिज़ा किराम भी इस तक़रीब जश्न आज़ादी में शरीक रहे। दुलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर की तफसीली रिपोर्ट के साथ मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, ऐसे ही एक बड़ी खबर धुलिया शहर से हमारे रिपोर्टर हकीम हाजी खान साहब ने भेजी है कि धुलिया में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कबीरगंज में जो दवाखाना है, हॉस्पिटल है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 महीनों से वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह ने हाज़िरी नहीं दी है। कर्मचारियों की भी शिकायतें काफ़ी मौसूल हो रही है और गर्भवती महिलाओं समेत, हामिला ख़वातीन समेत दूसरे पेशेंट्स और दूसरे मरीज़ों को भी काफ़ी दिक्कत और तकलीफ़ें पेश आ रही है। इसको लेकर शहर भर में चर्चा है और लोग कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही खानदेश की एक बड़ी खबर भी फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, कोरोना ने सबको काम करने के स्टाइल सिखा दिए हैं। अब मीटिंगें भी ऑनलाइन हो रही है, कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन हो रही है और न जाने क्या क्या ऑनलाइन होगा। अब आगे देखते रहिए। खैर, खानदेश की एक बड़ी खबर आई है कि खानदेश की अव्वलीन जूम तज्जियाती अफसानवी नशिस्त जलगांव में मुनक्किद की गई, जो बड़ी कामयाब रही। अफसाना निगार के लिए रशीद कासमी साहब जो अफसाना निगार है, जो 3 दिन पहले हमारे स्टूडियो में भी ये सब हाजिर हुए थे, मुश्ताक करीमी साहब, रशीद कासमी साहब, हाफिज़ मुश्ताक साहिल, ऐसे ही साबिर मुस्तफ़ा बादी और मेरे उस्ताद जनाब अनीस कैफ़ी साहब और राहत इंदौरी मरहूम पर हमने बाकायदा एक ताज़ियती नशिस्त और दुआया नशिस्त स्टूडियो में मुनक्किद की थी। तो ये अफसाना निगारों में जनाब रशीद कासमी साहब भी है, मुश्ताक करीमी साहब भी है। इन लोगों ने कहा है कि अफसाना निगार के लिए असरी आगही के हमरा मुतालिया इंतहाई ज़रूरी है। तो खैर, खानदेश में एक ज़बरदस्त जलगांव ही शहर में अफसानवी नशिस्त जूम ऐप पर मुनक्किद की गई, जो बड़ी कामयाब रही। यानी इस खबर से ये तो पता चल रहा है कि जनाब अब मीटिंगें जहां जूम ऐप पर और ऑनलाइन हो रही थी, तो शायरों को भी घर बैठे बैठे जूम ऐप के ज़रिए से ऑनलाइन वो मुशायरा कर सकते हैं और अपनी ताज़ा ताज़ा गज़लें और कलाम पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर से इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है कि जलगांव में मौलाना अब्दुल रज़ाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, जी हाँ, यहाँ पर एक इस्तक़बालिया तहनीती नशिस्त एक जलसा मुनक्किद किया गया। अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के मातहत चलने वाला इदारा मौलाना अब्दुल रज़ाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में जलसा मुनक्किद किया गया। इदारे के सदर मुदर्रिस जनाब डॉक्टर बाबू शेख साहब ने इफ्तिताई कलिमात में प्रोग्राम के मकासद बयान करते हुए ये बात कही कि तलबा की हिम्मत अफजाई करना इस प्रोग्राम का, इस जलसे का मकसद है। वो तलबा जिन्होंने SSC के इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जलसे की सदारत अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब ने फरमाई। मेहमानान ने खुसूसी के तौर पर अंजुमन के सेक्रेटरी अमीन भाई बादलीवाला ने शिरकत की। इस मौके पर SSC से उर्दू मीडियम में नेहा अंजुम शेख रफ़ीक अव्वल, बुशरा फातिमा इफ्तिखार दुआम, मुस्कान मुस्तफ़ा खान सुअम अंग्रेज़ी मीडियम, शेख मसर्रत ज़ाकिर अव्वल, सैयद मुआविया सज्जाद दुआम, ऐसे ही शेख मुख्तसिस साजिद सुअम, इन तमाम तलबा व तालिमात को उनकी नुमाया कामयाबी हासिल करने पर गुल देकर उनका सत्कार व सम्मान इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इदारे के वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद फारूक सर, ऐसे ही सुपरवाइज़र शेख साजिद सर, नाजिम मलिक, उर्दू स्कूल के हेड मास्टर जुबैर सर और असातिज़ा और सरपरस्त हजरात ने भी शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ और रस्म शुक्रिया मोहतरम ज़ाकिर सर ने अंजाम दिए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं जलगांव ज़िले के कोरोना अपडेट को लेकर। जी हाँ, बड़ा चिंताजनक और बड़ी फ़िक्र और तशवीश दिलाने वाला आंकड़ा इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। यूँ समझिए कि महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सेकंड, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा, इस वक्त हमारा जलगांव शहर और जलगांव ज़िला चल रहा है कोरोना के मरीज़ों को लेकर। और इस वक्त बड़ा चिंताजनक आंकड़ा मेरे निगाहों के सामने है कि गुज़िश्ता कल 24 घंटे का जो कोरोना के नए मरीज़ों का आंकड़ा सामने आया है,
595 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। यानी वो आंकड़ा जो पहले 100, फिर 150, फिर 250, फिर 300, 400, 500 पर गया, अब वो आंकड़ा तकरीबन 600 के करीब पहुंच गया है। और अब तक जलगांव जिले में कोरोना से मुतासरीन मरीजों की कुल तादाद का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 17,131 तक पहुंच गया है। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, तकरीबन आज 5वां दिन है और रिमझिम और कभी कभी मौसलाधार शक्ल में बारिश शुरू है। खैर, बारिश की बड़ी सख्त ज़रूरत भी थी, लेकिन हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला रहमतों वाली, आफ़ियत वाली, खैरियत वाली, नफ़ा वाली बारिश नाजिल फरमाएं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ भी हमें सिखाई है। खैर, इस वक्त बारिश का जो सिलसिला जलगांव ज़िले में शुरू है, तो जलगांव ज़िले का एक बड़ा मशहूर डैम है जिसे हम हथनूर डैम के नाम से जानते हैं। हथनूर डैम के तकरीबन 36 दरवाजे खोल दिए गए हैं और भुसावल डिवीज़न में तापी का जो इलाका है, वहाँ पर जो आसपास के जो गांव हैं वो भी इस वक्त यूँ समझिए कि ख़तरे में दिखाई दे रहे हैं और गांव वालों को चेतावनी भी दे दी गई है। नाज़रीन, ऐसे ही हमारे जलगांव ज़िले के कलेक्टर साहब अभिजीत राउत साहब ने इस वक्त अपने हिंदू भाइयों से भी ये अपील की है कि गणेश उत्सव, इस वक्त अब गणपति का त्यौहार आ रहा है, तो इस वक्त कलेक्टर साहब ने अपने हिंदू भाइयों से भी ये अपील की है कि आसानी के साथ और सादगी के तरीके से, रचनात्मक यूँ समझिए कि सादगी के तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और पूरी तरीके से इस बात का ख्याल रखें कि कोरोना का कहर जलगांव शहर और जलगांव ज़िले में जारी है, तो कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से कोरोना को पैर पसारने में और बढ़ने का मौका मिले। ऐसे ही अभिजीत राउत साहब ने यह भी कहा है कि जो लोग गणपति की मूर्तियां बना रहे हैं, यानी मूर्ति बनाने वाले, उन लोगों से भी कलेक्टर साहब ने अपील की है कि सरकारी नियमों का पूरी तरीके से पालन करें।